वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरमुख जनों, सिख मिशनरी कॉलेज वालों चल रही ऑनलाइन गुरमत क्लास विच आप सारे ही वीरा भैणां नूं जी आया। वाहिगुरु दी अपार बख्शिश नाल रोज़ गुरु दीयां कथा कहानियां करन दा सुनन दा समा प्राप्त हुंदा है। जीवन का वही समा देखे विच लगता है बड़ी परम पिता परमेश्वर की याद विच असीं अपने जीवन नूं बतीत करिए। अकाल पुरख की महान बख्शिश कृपा नाल सानूं रोज़ जुड़न का समा मिलता है। हर सोमवार असीं आप जी वल्लों भेजे हुए जो सवाल हैं उन्हां दे जवाब दिंदे हां। साडे जवाबां दा आधार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, भाई साहब भाई गुरदास जी दी रचना, भाई नंदलाल सिंह जी रचनावां, रहतनामे, सिख रहत मर्यादा, पंथक विद्वानां दियां जिन्हां ने मेहनत करके प्रोफैसर साहब सिंह गुरु ग्रंथ साहिब दर्पण, महान कोश भाई कान सिंह जी नाभा, जिन्हां ने बहुत मेहनत करके ये पुस्तकां लिखियां हैं। इन्हां दी सहायता नाल जां इन्हां तो सेध लैके असीं आप जी के सवालों के जवाब दिंदे हां। आप जी जिहड़े भी सवाल भेजते हो पैनल मैंबरस उहदे ते विचार करके उहदे जवाब तैयार करते हैं। उस अनुसार ही सोमवार नूं आप जी के नाल वो जवाब साझे किए जाते हैं। अज दा सवाल जवाब सैशन की जिम्मेवारी सेवा वीर तेजिंदर सिंह जी दिल्ली तो साडे नाल निभा रहे हैं। मैं बेनती कर रहा हाँ वीर तेजिंदर सिंह जी नूं कृपा करके अज दा सवाल जवाब सैशन शुरू किया जाए। वीर तेजिंदर सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सबं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस सवाल जवाब के इस सैशन दे विच जिहड़े भी साडे देश विदेश तो वीर भैणां जुड़े हैं उन्हां सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। आओ इस सैशन नूं आरंभ करन दे नाल ही पैनल के मैंबरां नूं बेनती है कि वह फतेह बुला करके संगतां नाल सांझ पा लैण। सरदार किकर सिंह जी, सरदार किकर सिंह जी अनम्यूट करके सांझ पाओ फतेह दी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सरदार जगीर सिंह जी नूं बेनती है कि फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भैन मनिंदर कौर जी नूं बेनती है फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते सरदार हरजीत सिंह जी ने आप जी दे नाल आरंभ विच ही फतेह बुला के सांझ पा ली है। मैं वीर बेनती करांगा वीर MP सिंह जी नूं दिल्ली तो वो आप जी दे नाल फतेह बुला के सांझ पाण जी। MP सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जो सवाल आप जी ने भेजे हैं उन्हां दा संबंध सिख रहत मर्यादा दे नाल है और गुरबाणी दे जो शब्द उच्चारण हैं उन्हां दे नाल है। और गुरबाणी दे विच कुछ को ऐसे जो पंक्तियां आई हैं जो वर्ड्स आए हैं उन्हां दी क्लैरिफिकेशन दी भी इस दे विच जिहड़ी है असीं सवाल जवाब दे विच करांगे। तो मैं सब तो पहला बेनती करांगा कि वीर किकर सिंह जी नूं जिन्हां ने कि बीबी जी ने जो सवाल पूछा है कि भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार ਅਤੇ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀਰ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਰ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ।
हाँ जी वीर जी, वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह जी। वीर जी आवाज आ रही है? वीर जी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है जी, आ रही है, ठीक बोलो है। जी। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। हाँ जी, पहला ਜਿਹੜੀ जपजी साहब की पहली पौड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਵੈਸੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭੁੱਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ, ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਾ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੰਕਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸਾਰ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ, ਭਾਵ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਗ 558, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤਾ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤਾ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਦਿੰਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀਵ, ਲੈਂਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਵਰਤਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਵਰਤਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵ ਉਸਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਰਤ ਵਰਤ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਆ,
ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਲੱਗਨੇ ਆ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਮੰਗੇ ਮੋਰ, ਕਿ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਪਾਏ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਭ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਾਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਿ ਯੂ ਲਿਵ ਟੂ ਈਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਈਟ ਟੂ ਲਿਵ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਖਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਧਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਧਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਘਰੇ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ, ਖਪ ਖਪ ਮਰੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਨੰਨਾ ਹਾਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਨੰਨਾ ਹਾਏ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨੰਨਾ ਊੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਊੜਾ ਖੁੱਲਾ, ਤੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣ ਹੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਿਓ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਰਬ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ
होड़ा लगा के करना है। जिमें जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासा है। इथे हहो लिखा होया, हाहा हाहे नूं औंकड़, इसनूं हहो पाठ नहीं करना, पहले हाहे नूं हूड़ा ला के हो पाठ करना। जिस वखर को तुम आए हो, हहो नहीं करना पाठ, हहो कोई वर्ड नहीं हैगा। जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासा है जी। इसे तरह साच पदार्थ गुरमुख लहो, लहो ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੱਲਾ ਹਾਹਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਇੱਥੇ ਲਹੋ ਦੋ ਹਾਹੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਲਹੋ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਸਾਚ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹੋ, ਲਹੋ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਲਹੋ ਕਰਨਾ, ਲਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਨੰਨਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਸੁਣੋ ਬਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਇਹ 742 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣ ਗਏ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਜੀ, ਸੁਣੋ। ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਣਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ, ਇੱਥੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਸੁਣੋ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸੁਣੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣਿਓ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣੋ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਦੇ 37 ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत धन्यवाद सरदार जगीर सिंह जी। आप जी ने स्पष्ट कर दिता है कि जे के जड़ा वर्ड है 3 वर्ड वाला है ते अखीरला विचला जड़ा लफ्ज है वो मुक्ता है ते अखीरला जड़ा हाहा है उहदे च अगर औंकड़ है तो उसका किस तरीके नाल उच्चारण करना है। ते जे 2 वारी हो आया तो उन्होंने हो दा उच्चारण नहीं करना ते उसनूं ओ बना करके उसका जो है उसका उच्चारण जड़ा करना हो खुला ऊड़ा खुला जड़ा उस हिसाब नाल उहदा उच्चारण करना। और काफ़ी वणगियां जड़ियां ने उन्होंने सरदार जगीर सिंह जी ने इहदे अंदर दित्तियां हन। तो सानू गुरबाणी व्याकरण दे जिहड़े सरल ने मानसिक मिशनरी कॉलेज वालों छापे गए हैं उन्होंने सानू पढ़ना चाहिए है ताकि सानू गुरबाणी दे उच्चारण विच और गुरबाणी दे अर्थां नू समझण विच सानू जिहड़ी है वो काफ़ी सहायता मिलेगी। ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, छोटा जिहा ट्रैक्ट ही है, कोई 15-20 पेज का है। तो इस नू सारे ही जिहड़े वीर हैं भैणां जिहड़े गुरबाणी दे बलाकी हैं जिहड़े गुरबाणी नू समझना चाहते हैं उन्हां नू मेरी बेनती है कि वो जरूर इस ट्रैक्ट नू सिख मिशनरी कॉलेज तो मंगवा करके उस नू जरूर पढ़न ताकि साडा उच्चारण और गुरबाणी नू समझना साडा जिहड़ा है वो आसान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जगीर सिंह जी, आप जी ने बड़ी मेहनत नाल इसका जवाब जिहड़ा दिता है। तो अगला सवाल असी लैने आ वो है जी रागी ते कीर्तनी सिंह विच की अंतर है कि किस नू असी रागी सिंह कह सकते हैं ते किस नू असी कीर्तनी सिंह कह सकते हैं। तो ये गुंझलदार जिहड़ा सवाल है मैं बेनती करांगा कि वीर हरजीत सिंह जी उस नू खोल करके बड़े सानू विस्तार नाल समझाण, क्योंकि आम तौर पर कन्फ्यूजन हुंदा है कि असी हर किसी नू ही रागी सिंह कह देने आ ते असल च हुंदे वो कीर्तनी सिंह ने। तो ये गल जिहड़ी है जरूर समझण दी जिहड़ी है वो बेनती करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार हरजीत सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कीर्तन लफ्ज जो शब्द है ये कीर्ति दे
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਸੰਤਨ, ਉਹਾਂ ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੇ ਬਸਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਰਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਲੇਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੀਜੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਭਾਵ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਤੁਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਗਾ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ, ਰਾਗਾਂ, ਨਾਦਾਂ, ਅਲਾਪਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਾਗਾਂ, ਨਾਦਾਂ ਦੇ ਅਲਾਪ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਕੇਵਲ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਰਾਗ, ਨਾਦ ਜਾਂ ਅਲਾਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਭਾਵ ਵਲਵਲੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਅੰਦਰ ਜਾਗਣ, ਐਸੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੈ ਰਾਗ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੀਰਤ। ਰਾਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ, ਕੀਰਤ ਪਾ ਕੇ, ਵਡਿਆਈ ਪਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਗ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਵਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਵਾਬ ਛੇੜ ਇਕੱਲੀ ਰਵਾਬ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਰਵਾਬ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਰਾਗ ਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਾਗ ਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਕੇਵਲ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀਰਤੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਗੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀਰਤਨੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਆ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਕੀਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਈਵਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਰਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗ ਪਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੇ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਜੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਰਾਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ ਔਰ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਗ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਾਇਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ 'ਚ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ 2 ਪਦੇ ਨੇ, 1 ਪਦਾ ਹੈ, 3 ਪਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੋਈ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹਨ, ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਾਇਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਧੰਗ, ਸੁਧੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਧ ਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਧ ਕੀਚੇ ਜਾਂ ਸੁਧ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸੁਧੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ 369 ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਧੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਗ ਆਸਾਵਰੀ, ਘਰ 16ਵੇਂ ਕੇ 2, ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਸੁਧੰਗ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਾਗ ਆਸਾਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਰਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਾਵਰੀ ਰਾਗ ਜੋ ਹੈ ਆਸਾ ਰਾਗ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਰਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾਵਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ 16ਵੇਂ ਕੇ 2 ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 16ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਾਇਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸੁਧੰਗ। ਤਾਂ ਸੁਧੰਗ ਦਾ ਜੋ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਜਮਾ ਅੰਗ, ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਗ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਗਾਇਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਗ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ 24ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁੱਧ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਧ ਜਾਂ ਸੁੱਧ ਕੀਚੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹਸਤਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, तो ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਏਕ ਸਵਾਨ ਕੇ ਘਰ ਗਾਵਨਾ ਜਾਂ ਯਾਨੜੀਏ ਕੇ ਘਰ ਗਾਵਨਾ, ਪਹਿਰਿਆਂ ਕੇ ਘਰ ਗਾਵਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਦੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। तो खैर ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਧੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਵਰੀ ਦੇ 2 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਗਾਇਨ ਦੇ। तो मैं थोड़ा जिहा किताब के विचों पढ़ के आप जी नाल जानकारी साझी कर दिंदा हाँ कि आसावरी जो है प्राचीन काल के प्रचलित रागां विचों एक है ते इसका जो लेकिन अजकल का जो स्वरूप है वो पुराने स्वरूप तो बदलिया होया स्वरूप है, सेम नहीं है। गुरु नानक पातशाह के समय तो पहला भी 13वीं सदी तो लैके ते उस तो बाद 17वीं सदी तक जिन्ने भी संगीत के ग्रंथ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਰਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸਾਵਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਰਾਗ ਹਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਆਸਾਵਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਜੌਨਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗਵਈਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜੌਨਪੁਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਵੱਖਰਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਜਾਂ ਅਰੋ ਜਾਂ ਅਵਰੋ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो इस आशावरी राग के जो मुख्य अंग है वो है मा पा धा कोमल, मा पा गा कोमल, फिर रे ते फिर सा। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਆਸਾਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਮਲ ਰਿਸ਼ਭ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਕੋਮਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਆਸਾਵਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਭ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਮਲ ਰੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਸਾਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਾਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਨਾਰਮਲੀ ਆਸਾਵਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਨ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਆਸਾਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਵਰੀ ਕੋਮਲ ਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਆਸਾਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਗ ਵਾਲੀ ਆਸਾਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਮਲ ਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਭ ਕੋਮਲ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਵਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਮਲ ਰਿਸ਼ਭ ਆਸਾਵਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਆਸਾਵਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਗ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੇ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਨ 1991 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਗੀਆਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਗ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਡਤ ਦਲੀਪ ਚੰਦਰ ਬੇਦੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਗਾਇਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੱਜਣ ਸਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖਨਊ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਬੰਧੂ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਵਰਾ, ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, तो ये सारे नॉन संगीतकार ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਮਲ ਰੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਆਸਾਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਦੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਦੰਗ ਆਸਾਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਕੋਮਲ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ये ਹੁਣ तक का जो स्टेटस है वो ये है कि प्रोफेसर तारा सिंह जी ने जो किताब 1991 तो पहला लिखी, उन्होंने अपने विचार ये किया कि रे शुद्ध वाली जो है वो सुदंग शुद्ध अंग है तो कोमल वाली नॉर्मल आसावरी है। पर राग निर्णायक कमेटी ने 1991 के उस कमेटी के जो 50 बंदियां की विद्वानों की कमेटी से उन्होंने निर्णय किया कि आसावरी सुदंग रे कोमल वाली है, जो कि ज़्यादा उस गुरु काल प्रचलित सी। अजकल के बहुते जोड़े गवैये हैं शास्त्रीय संगीत वाले, भारतीय संगीत दे वाले, वो शुद्ध रे वाली आसावरी नूं ही ज़्यादा आसावरी करके गाते हैं। तो ये बारे यही इतनी की जानकारी है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीर MP सिंह जी ने आप जी नूं दोनों ही जोड़े तरीके हैं इस सुदंग दे ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਦੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਲਗਾਈ ਜਾਏ,
तो हुण जो उन्होंने विचार जो इस वक्त जिहड़ी है बच्चों नूं जिहड़े स्टूडेंट्स हैं म्यूजिक दे उन्होंने पढ़ाया जाता है कि ये सुदंग का अर्थ जिहड़ा राग नाल है, आसावरी दे गायन दे नाल है कि उस दे नाल जिहड़ी है वो जिहड़ी शुद्ध रे लगनी है, रिषभ लगनी है। तो इसका क्लैरिफिकेशन ये हो गई कि सुदंग नूं जिहड़ी है वो आसावरी दे म्यूजिक दे नाल उसनूं जोड़िया गया है। ਇਹਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ शुद्ध कीचे या शुद्ध ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ नहीं है। तो आस है जिन्हां ਵੀਰਾਂ ने ਇਹ सवाल किया उन्होंने इसका माकूल जवाब ਜਿਹੜਾ है वो मिल गया होएगा। और काफ़ी रिसर्च ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ म्यूजिक ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੈਂਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਰੈਂਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਲਈਏ। एक सवाल वीर जी आ रहा है, राग कोमल ऋषभ आसावरी अपीयर्स एज राग आसावरी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਕ 61 ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 62 ਲਿਖਿਆ ਹੈ। तो ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ਟਤਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। तो ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਤਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। तो ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਟਤਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो आओ सब तो पहला असी अपने ਜਿਹੜੇ विद्वान ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਡ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तो ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਧਾਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 8 ਧਾਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂਬਾ ਜਿਸਤ ਪਾਰਾ ਕਲੀ ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਿੱਕਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 8 ਧਾਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ ਖਲੜੀ ਰੋਮ ਲਹੂ ਨਾੜਾਂ ਹੱਡੀ ਪੱਠੇ ਚਰਬੀ ਵੀਰਜ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 8 ਧਾਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਰਸ ਰੁਦਰ ਮਾਸ ਚਰਬੀ ਅਸਥੀ ਮਿੰਜ ਮੱਝਾ ਵੀਰਜ ਤੇ ਬਲ। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 343 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੌੜੀ ਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਆਦਿਕ 8 ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਣਿਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਣਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਹੈ ਤਾਂਬਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो इस शब्द के अंदर उन्हां धातां दा जिहड़ा है वो जिक्र नहीं है। तो ये शरीर जिहड़ा है 8 धात जिहड़ियां बणियां हन जिसका हुणे मैं जिक्र किया है कि रस रुदर, रस का मतलब है पानी, क्योंकि जिहड़ा भी कोई जूस वगैरह रस हुंदा है ਉਹਦੇ पानी की मात्रा जिहड़ी है वो जरूरी हुंदी है। साडे शरीर विच भी है और संसार विच भी जिहड़ी है वो पानी की मात्रा जिहड़ी है वो मोस्ट एसेंशियल है। तो उस दे नाल रुदर, रुदर दा भाव है खून लहू। ये साडे शरीर भी धातां जिहड़ियां हन। तो मास, मास साडे है ही है जिहड़ा असीं फ्लैश कहने आ। ते मेदा है कि जिन्हों असीं बोन मारो कह सकते हैं कि जिहड़े साड़ियां हड्डियां दे अंदर जिहड़ी मेज हुंदी है उसनूं असीं कह सकते हैं। अस्थि का मतलब हड्डियां है ते मेज जिहड़ी है और वीरज और नाड़ी, वीरज जिहड़ा है उसनूं भी असीं इहदे नाल लैणे आ। और फिर एक गल है बल की जिहड़ी जिहड़ा महाराज ने सानू बख्शिश की है एक शब्द जिहड़ा है अष्टधात पातशाह की घड़ी है शब्द विकास। तो ये शब्द श्री राग विच पहले पातशाह गुरु नानक पातशाह जी का है और गुरु ग्रंथ साहब के अंक 61 के उपर सुभायमान है। इस विच सच्चे पातशाह फरमांदे हैं परमात्मा की रची हुई ये 8 धातां वाली मनुखी काया जे गुरु के शब्द की टकसाल विच घड़ी जाए सुचज्जी बनाई जाए तां ही एक खिड़दी है आत्मक हुलारे विच आउंदी है। तो अष्टधात का मतलब है अष्टधातां दा बनया होया शरीर। तो ये सानू जिहड़ी है वो गल स्पष्ट हो गई कि ये जो अष्टधात हैं वो साडे शरीर नाल संबंधित जिहड़ियां मैं आप जी नाल साझियां कीतियां हन उही हन। तां जिन्हां ने ये सवाल पूछा है
ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਸਰਲ ਨੇਮ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਖੈਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਬੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੌਣ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈ ਔਰ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜਣ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।